शैतान الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز اور پیاری ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، جس عنوان پر میں آپ تمام کے سامنے اظہار خیال کرنے جا رہی ہوں وہ ہے رمضان، ربانیوں کی جستجو کا مہینہ۔ اس ٹاپک میں پہلا جو لفظ آیا ہے وہ ہے رمضان۔ رمضان کے متعلق پچھلے 9 دنوں سے اس کے استقبال کے لیے اس کی تیاری کس طرح سے کی جانی چاہیے، کیا کیا خصوصیات ہونے چاہیے، اس کی کیا ضرورت ہے، کیا عبادات اس میں کی جانی چاہیے، مختلف طریقے سے ہم نے ان 8 دنوں میں جو ہے سماعت فرمایا۔ اسی ٹاپک کا جو اگلا حصہ ہے وہ ہے ربانیوں۔ ربانیوں جو ہے لفظ ربانی کی جمع ہے، جس کا روٹ ورڈ اگر ہم دیکھیں تو وہ رب سے نکلا ہے۔ رب کا لفظ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ یہ رب کا لفظ اور اس کے جو شاخیں ہیں وہ 900 مرتبہ سے زیادہ جو ہے قرآن میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ لفظ رب کے کیا معنی ہے آئیے ہم پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب کہتے ہیں مالک کو، رب کہتے ہیں آقا کو، رب کہتے ہیں دیکھ بھال کرنے والا، برقرار رکھنے والا، برقرار رہنے والا، فراہم کرنے والا، پالنے والا، پالنہار، پرورش کرنے والا۔ یہ تمام چیزیں گویا کہ رب کے میننگ میں جو ہے شامل کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شعراء کی آیت نمبر 24 میں، قال رب السماوات والارض وما بینہما، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ آسمان و زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، یعنی کہ آسمان اور زمین کے درمیان موجود تمام چیزوں کا مالک، اس کا آقا، دیکھ بھال کرنے والا، پالنے والا، پالنہار، پرورش کرنے والا جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہو سکتی ہے، اور یہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے جو ہے لفظ رب کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب ہم جب اس لفظ رب کو دیکھتے ہیں تو اس سے 3 شاخیں نکلتی ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے جس طریقے سے اس لفظ کا استعمال قرآن میں کیا گیا وہ ہے ربی۔ مثال کے طور پر ربی زدنی علما استعمال کیا گیا ہے۔ ربی کہتے ہیں اے میرے رب، یہ ایک شاخ ہے جو ہمیں قرآن مجید میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ دوسرا ہے ربیون۔ ربیون کہتے ہیں مذہبی علماء کرام کو جو ہے ربیون کہا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کہ اس سے پہلے ایسے کتنے ہی نبی گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی تھی۔ خدا پرست کا جو لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے وہ ربیون کے لیے جو ہے لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تیسرا جو شاخ نکلتا ہے اس لفظ رب کا وہ ہے ہماری آج کی ٹاپک ربانیون، یعنی کہ اللہ رب العالمین سے منسوب کردہ خدا کے بندے، خدا کے ہو جانے والے، اللہ کے ہو کر رہ جانے والوں کو جو ہے ربانی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ آئیے قرآن کی چند آیتوں کے ذریعے سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ربانی سے کیا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 میں، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ فرمایا یہ کسی بشر کا کام نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب دے اور حکمت دے اور پیغمبر بنائے، پھر وہ لوگوں کو کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، لیکن یوں کہے کہ تم اللہ والے ہو جاؤ، یعنی کہ تم ربانی بن جاؤ جیسے کہ تم کتاب سکھلاتے تھے اور جیسے کہ تم اسے پڑھا کرتے تھے۔ لفظ ربانی کا یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے اس کے معنی ہے اللہ کی طرف منسوب کیا گیا، جو لوگوں کی تربیت اس انداز میں کرے کہ بڑے علوم سے پہلے چھوٹے علوم کو سکھائے، گویا کہ وہ امور کو آسان بنانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اقتدار اور پیروی کر رہا ہو۔ یہ لفظ ربانی کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے۔ ربانی یہاں پر مراد رب کے دین کا عالم یا رب کے دین کا علم رکھنے والے کو ربانی کہا جاتا ہے، یا پھر حکیم اور فقیہ شخص کو جو ہے ربانی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نسبت کی طرف جسے کیا گیا ہے اسے ربانی کہا جاتا ہے۔ علم کو پروان چڑھانے والے کو یعنی علم حاصل کرنے والا اور دین کے علم پر عمل کرنے والے کو ربانی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا، ابن عربی کہتے ہیں کہ عالم کو ربانی اس وقت تک نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ وہ عالم، معلم اور عامل نہ ہو، یعنی کہ عالم ہم سے عام طور پر علم رکھنے والے شخص کو عالم کہا جاتا ہے۔ یہاں پر کہا گیا اگر کوئی عالم ربانی بننا چاہتا ہے تو اسے اس علم پر عمل بھی کرنا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو اس کے بارے میں تعلیم دینی ہوگی، یعنی کہ خود معلم بھی بننا ہوگا، تب کہیں جا کر کوئی شخص جو ہے اپنے آپ کو ربانی یا پھر اللہ والا جو ہے وہ کہہ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ربانی کے ڈیفینیشن ایک اور جگہ یہ بتائی گئی کہ وہ جو اپنی تدبیر کے ذریعے لوگوں کے امور اور معاملات کا خیال رکھتا ہے۔ اس وجہ سے عالم کو ربانی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ علم کے ذریعے سے امور اور معاملات کی تدبیر کرتا ہے، یہ وجہ سے جو ہے ان
ان کو ربانی کہا جاتا ہے۔ دوسرا کہا گیا کہ یہ رب کے علم کی طرف مضاف ہے اور یہ علم دین ہے، تو صاحب علم کو ربانی کہا گیا ہے جس علم کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، یعنی کہ جس علم کو حاصل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس علم کو حاصل کیا جاتا ہے، جس سے روکنے کا حکم دیا ہے اس سے رک جاتے ہیں، اس شخص کو جو ہے ربانی کا لفظ جو ہے یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعَفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، فرمایا کہ اور بہت نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت خدا کے طالب، یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ربانیوں کے لیے اس کے معنی ہے خدا کے طالب لڑے ہیں، پھر نہ اللہ کی راہ میں کچھ تکلیف پہنچنے سے ہارے ہیں، نہ سست ہوئے ہیں اور نہ دب گئے ہیں، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں سے کافی محبت کرنے والا ہے۔ یعنی کہ ربانی وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کو واحد ماننے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پیروکار ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیروکار ہیں۔ پھر قرآن نے فرمایا ایک اور جگہ پہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں کہ ہم نے تورات نازل کی کہ اس میں ہدایت اور روشنی ہے، اس پر پیغمبر یہود کو حکم کرتے تھے جو کہ اللہ کے حکم بردار تھے، اور درویش اور عالم حکم کرتے تھے۔ یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ربانیوں کے لیے وہ ہے وہ حکم بردار تھے، یعنی کہ اللہ نے حکم دیا تو فوراً اطاعت کرنے والے، سماع و اطاعت، ہم نے سنا اور ہم نے فوراً جو ہے اسے قبول کر لیا، فوراً ہم اس کی اطاعت کرنے لگے، یہ دراصل ربانی لوگ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چوتھا تذکرہ آتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 16 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، کہ درویشوں اور عالموں نے ان کو ان کے گناہ والے قول اور ان کے سود کھانے سے کیوں نہیں روکا، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بدترین کلام ہے۔ یہاں پر ربانیوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے عالموں کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا گیا، کہ ربانی جو ہوتے ہیں وہ عالم ہوتے ہیں، علم رکھنے والے ہوتے ہیں، اور یہ علم رکھنے کے بعد بھی انہوں نے لوگوں کو گناہ کرنے سے کیوں نہیں روکا، انہیں سود کھانے سے کیوں نہیں روکا، جو وہ کر رہے تھے وہ بدترین کام تھا، اس بدترین کام سے انہیں کیوں نہیں روکا، یہ بات یہاں پر کہی گئی اس لیے کہ ربانی جو ہے دراصل ان لوگوں کو کہتے ہیں جو علم رکھنے کے بعد سامنے والے کو روکتے بھی ہیں۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فی ظلال القرآن میں لکھتے ہیں کہ ربانیین اور احبار کی ملامت یہاں پر کی گئی ہے، یعنی کہ یہاں پر جو ہے خصوصی طور پر ربانیون کو کہا گیا ہے کہ جو گناہوں میں جلدی کرنے، زیادتی کرنے اور حرام کھانے پر خاموش رہتے ہیں، جو اپنے پاس محفوظ اللہ کی کتاب کا حق نہیں ادا کرتے، جو ہر دین والوں کے لیے ڈرانے والے کی آواز ہیں، کیونکہ معاشرے کی اصلاح اور فلاح یا بگاڑ کی حفاظت کرنے والوں کی اڑان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں اپنے ذمہ داریوں کو جاننے پر موقوف رہتی ہے۔ یعنی کہ ایک ربانی وہ ہوتا ہے کہ علم آتے ہی فوراً جو ہے لوگوں کو اس کے متعلق علم دیتا ہے، اور اگر برائی دیکھے تو فوراً اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ربانی وہ ہوتا ہے جو پورے طریقے سے اپنے آپ کو سرنڈر کر لے، جیسے کہ مسلمان کی کیا معنی ہوتی ہے، وہ جو اپنے آپ کو پورے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے سرنڈر کر لیتا ہے، پورے طریقے سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، اس شخص کو جو ہے ربانی کہا جاتا ہے۔ وہ شخص وہ ہوتا ہے کہ جو علم بھی حاصل کرتا ہے، اللہ والا بھی ہوتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، اور اس کے بعد پورے طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ عزیز سامعین کرام انسان کی تربیت کا مہینہ ہے، انسان کی ٹریننگ کا مہینہ ہے، انسان کے اندر ڈسپلن پیدا کرنے کا مہینہ ہے، انسان کے اندر نیکیوں کا رواج پیدا کرنے کا مہینہ ہے، انسان کے اندر احساس پیدا کرنے کا مہینہ ہے، انسان کے اندر تمام لوگوں کے لیے ایمپتھی کا جذبہ پیدا کرنے کا مہینہ ہے، تمام لوگوں کے لیے سمپتھی کا جذبہ پیدا کرنے کا مہینہ ہے، آخرت کا احساس پیدا کرنے کا مہینہ ہے، اطاعت اور فرمانبرداری انسان کے اندر پیدا کرنے کا مہینہ ہے، اور پھر یہ مہینہ ہے انسان کے اندر اچھے اخلاق کو پروان چڑھانے کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ جو آتا ہے، حدیث مبارکہ میں آیا کہ روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے، جس طریقے سے جب تم لڑائی کر رہے ہوتے ہو تو پھر ایک ڈھال کا استعمال کرتے ہو تاکہ دشمنوں کے حملے سے تمہیں روکا جا سکے، ٹھیک اسی طریقے سے کہا گیا کہ روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے۔ کس کے لیے ڈھال ہے؟ جہنم سے بچانے والی ڈھال ہے۔ رمضان کا مہینہ جو آتا ہے وہ یہی تربیت ہمارے اندر کرتا ہے، یہ احساس ہمارے اندر پیدا کرتا ہے کہ یہ چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرو تاکہ تم ربانی بن سکو، تاکہ تم پورے طریقے سے اللہ رب العالمین کے بن سکو، یعنی کنارے پر رہ کر بندگی نہ کرو بلکہ پورے طریقے سے اللہ رب العالمین کے ہو جاؤ۔ عزیز سامعین کرام، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے
रब्बानी बन जाता है। अल्लाह ताला जब कहते हैं कि रमजान के महीने में इंसान को रब्बानी बनना है, तो फिर ये रब्बानी जो इंसान को बनना है, इससे इंसान को क्या फायदा पहुंचता है या इससे क्या नताइज निकलते हैं, आइए हम उन नताइज को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हम वो देखेंगे जो इंसान को दुनिया में हासिल होने वाले जो नताइज है, उन नताइज को हम सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला नतीजा दुनिया का ये होता है कि इंसान को अल्लाह ताला की मोहब्बत और अल्लाह ताला की मईयत जो है वो इंसान को हासिल हो जाती है। इंसान जब फराइज अदा करता है, नवाफिल की कसरत अदा करने लग जाता है, तो अल्लाह ताला का तकर्रुब पाने लग जाता है, अल्लाह ताला को उससे मोहब्बत होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसे कि इरशाद है कि जिसने मेरे किसी दोस्त के साथ दुश्मनी की तो मैंने उसके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। मेरा बंदा मेरी तरफ से उस पर फर्ज करदा उमूर के जरिए से जब तकर्रुब हासिल करता है, ये हदीस कुदसी है जहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मेरा प्यार बंदा मेरी तरफ से उस पर फर्ज करदा उमूर के जरिए से जब तकर्रुब हासिल करने की तरह किसी भी दूसरी चीज के जरिए से तकर्रुब हासिल करने की कोशिश करता है, मेरा महबूब बनने की कोशिश करता है, मेरा बंदा नवाफिल के जरिए से मेरा तकर्रुब हासिल करता है, यहाँ तक कि मैं उसे मोहब्बत करने लग जाता हूँ। जब मैं उसे मोहब्बत करता हूँ तो मैं उसके कान बन जाता हूँ जिसके जरिए से वो सुनता है, उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। अगर वो मुझसे मांगता है तो मैं उसको अदा करता हूँ, और मेरे हुजूर पनाह मांगता है तो मैं उसकी पनाह भी कर देता हूँ। खत्ताबी कहते हैं कि ये मिसालें हैं, इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे को उन आज़ा और जवारे जो कहा गया कि अल्लाह ताला आंख बन जाते हैं, कान बन जाते हैं, पैर बन जाते हैं, कहा गया कि अल्लाह ताला उन्हें अच्छे अमाल करने की तौफीक देता है, उनके कामों में उनसे मोहब्बत होने की वजह से आसानी पैदा कर देता है। अल्लाह ताला उनके आज़ा और जवारे को अपने नापसंदीदा उमूर और मामलात से दूर रखने की कोशिश करता है, महफूज रखने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर लहू व लाभ को कानों से सुनने, अल्लाह के मना करदा चीजों को आंखों से देखना, हराम करदा चीजों की तरफ आगे बढ़ना, अपने पांव से बातिल उमूर की तरफ चलना, इन तमाम चीजों से अल्लाह ताला महफूज रख देता है। तो सबसे पहला फायदा इंसान का ये होता है कि इंसान के अंदर अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की मईयत जब बैठ जाती है, तो ये सबसे पहला दुनियावी फायदा इंसान को ये हासिल होता है कि अल्लाह ताला इंसान को सीधे रास्ते पर गामजन करता है। दूसरा फायदा जो इंसान को हासिल होता है कि मखलूक का अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ मोहब्बत, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि लोग भी उसकी तरफ माइल हो जाएं। एक तो इंसान चाहता है कि अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो, दूसरा इंसान चाहता है कि बंदों की उसे मोहब्बत हासिल हो। अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान जब रब्बानी बनता है तो अल्लाह ताला बंदों के दिल में भी उसके लिए मोहब्बत डाल देते हैं। अबू हाजिम सलमा बिन दीनार ताबई कहते हैं कि बंदा जब अपने और अल्लाह के दरमियान के ताल्लुक को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, अल्लाह उसके और दूसरे बंदों के दरमियान के ताल्लुक को दुरुस्त फरमाता है। अगर बंदा अपने और अल्लाह के अज़्ज़ व जल के दरमियान ताल्लुक को बिगाड़ता है, तो अल्लाह ताला उसके और दूसरे बंदों के दरमियान के ताल्लुक को बिगाड़ देगा। एक ही जात को खुश करना सबों को खुश करने के मुकाबले में बड़ा आसान है। कितनी अच्छी बात कही गई कि इंसान दुनिया के कितने सारे लोगों को खुश करने की कोशिश करता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम दुनिया वालों को अपने से खुश करना चाहते हो तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करो। जो अल्लाह को खुश करता है तो ऑटोमेटिकली अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है तमाम लोगों को उसकी तरफ माइल कर देते हैं और लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत बैठ जाती है। फिर इसके बाद कहा गया, मालिक हकीकी ने ये उसूल तमाम लोगों के लिए बताया कि जब वो देखता है कि बंदे जो है वो तमाम को मुझसे मुनक़ता होकर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ मुतवज्जा हो गए हैं, तो फिर जो है अल्लाह ताला उसकी मदद करने लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं और कहते हैं मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम भी उससे मोहब्बत करो। जिब्राईल अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं और फिर आसमान में निदा लगाते हैं कि अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है, इसलिए तुम भी उनसे मोहब्बत करो, और आसमान वाले तमाम जो है उस शख्स से मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर उसके लिए जमीन में कबूलियत रख दी जाती है, यानी कि अल्लाह ताला जो है जमीन में कबूलियत उस शख्स के लिए रख देता है कि लोग उसे जो है अपनाने लग जाते हैं। वहीं पर कहा गया कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से बुग़्ज़ रखता है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं फलां को नापसंद करता हूँ, तुम उसको नापसंद करो, और फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम उसको नापसंद करते हैं। फिर आसमान वालों की तरफ निदा लगाते हैं कि अल्लाह फला बंदे से नापसंद करता है, तुम भी उसे नापसंद करो, तमाम दुनिया वाले उसको नापसंद करने लग जाते हैं। कितनी बड़ी बात कही गई कि जो है सबसे बड़ा फायदा रब्बानी बनने का दूसरा फायदा ये होता है कि अल्लाह ताला जो है बंदों के दरमियान भी इंसान के लिए मोहब्बत डाल देता है। तीसरा फायदा, दुनियावी फायदा ये हासिल होता है कि इंसान को अपने नफ्स पर काबू करने का जज्बा इंसान के अंदर पैदा हो जाता है। अजीज सामीन कराम, इंसान का नफ्स इंसान को बुराइयों की तरफ बुलाता है। रमजान के महीने में जो ट्रेनिंग दी जाती है वो इसी नफ्स पर काबू पाने की ट्रेनिंग दी जाती है। रमजान में दो ऐसे डिजायर्स हैं कि जिसको कंट्रोल किया जाता है, जो आम दिनों में हलाल होते हैं। खाना पीना आम दिनों में हलाल है लेकिन उससे रोका जाता है।
शहवत जो है वो आम दिनों में जो है कहा गया जो मर्द और औरत के दरमियान का जो ताल्लुक है मियाँ बीवी के दरमियान का वो आम दिनों में हलाल करार दिया गया, लेकिन कहा गया कि रमजान के महीने में उससे जो है रोजे की हालत में उससे रोकने की ताकीद की गई है। यानी कि यहाँ पर इंसान के अंदर नफ्स के काबू पाने की ट्रेनिंग जो की जाती है वो इसलिए की जाती है ताकि इंसान रब्बानी बन जाए, क्योंकि इंसान जब रब्बानी बनेगा तो अल्लाह ताला इंसान के अंदर नफ्स पर काबू पाने का जो है जज्बा इंसान के अंदर पैदा करेंगे। और अजीज सामीन कराम, जिस तरीके से भलाई हमेशा भलाई को पैदा करती है और बुराई हमेशा बुराई को पैदा करती है, जहां पर भलाई होगी ज्यादा लोग, जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है कि जब तुम किसी इतर वाले के पास जाओगे, इतर फरोश के पास जाओगे, तो लगाओ या ना लगाओ तुम जो है उस खुशबू को वापस लेकर आओगे, और जब तुम किसी कोयले की दुकान पर जाओगे तो कालिक चाहो ना चाहो लगा कर आओगे। ठीक उसी तरीके से जब भलाई के पास अगर तुम जाओगे तो भलाई की तरफ जो है इंसान और आमादा होता चला जाएगा। जब इंसान के नफ्स पर कंट्रोल पैदा हो जाता है तो इंसान अच्छाई का आदी हो जाता है। एक बार इंसान एक भलाई करने लग जाए तो और भलाई को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाता है। अरवा बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब तुम आदमी को अच्छाई करते हुए देखो तो समझ लो कि उसके पास इसी तरह की दूसरी अच्छाइयां भी हैं, और जब तुम उसको बुराई करते हुए देख लो तो समझ लो कि उसमें इसी तरीके की कई सारी बुराइयां भी हैं। और क्योंकि भलाई अपनी जैसी भलाई का पता देती है और बुराई अपनी जैसी बुराई का पता देती है। तो तीसरा फायदा ये होता है कि इंसान को नफ्स के ऊपर कंट्रोल पैदा हो जाता है, और जब नफ्स पे कंट्रोल पैदा हो जाता है, अच्छाई और भलाई पैदा हो जाती है, तो वो और भलाई को अपने पास अट्रैक्ट करने लग जाता है। उसके सराउंडिंग्स में अच्छे अच्छे लोग आ जाते हैं, और जितने अच्छे लोग हों इंसान के लिए जो है दीन का काम करना आसान होता हुआ चला जाता है। चौथा फायदा दुनिया में इंसान को ये होता है कि इंसान मालूफात और आदात से छुटकारा हासिल करने का जरिया बन जाता है। मालूफात कहते हैं कि इंसान अपने कस्टम्स को, अपने ट्रेडिशंस को, एक कंफर्टेबल जोन है इंसान का, उससे निकल कर काम करना इंसान के लिए इंसान को मुश्किल महसूस होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें, दावत दीन का जो काम करना है, इंसान अपने कंफर्ट जोन में रहकर जो है जो काम करना चाहता है वो नहीं कर पाता, लेकिन उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना इंसान के लिए दुश्वार हो जाता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि जब इंसान रब्बानी बनता है तो फिर इंसान के लिए जो है वैसे कंफर्ट जोन से निकलना उसके लिए आसान होता हुआ चला जाता है। इंसान को ईमान और तज़किया जो है इंसान के अंदर होता है, तो उस वक्त भी जो है इंसान के कंफर्ट जोन कई मर्तबा इंसान को सही काम करने से रोकते हैं। जब अल्लाह ताला की रजामंदी चाहता है तो उसके लिए कोई भी दुश्वारी नहीं रहती ये काम करने के लिए, अपनी आदतों को, अपनी मानूस चीजों को वो तर्क करने लग जाता है, कोई मशक्कत महसूस नहीं करता। इमाम इब्ने क़य्यिम कहते हैं कि जो अल्लाह के अलावा दूसरे के लिए उनको छोड़ दे, अलबत्ता जो खुलूस दिल के साथ अल्लाह ताला के लिए बुराई को छोड़ देता है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ देता है, तो उसके छोड़ने में कोई मशक्कत नहीं पाता। अलबत्ता पहली मरतबा उसे मशक्कत जरूर महसूस होती है, इम्तिहान और आजमाइश महसूस होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उसका आदी हो जाता है, और फिर उस मशक्कत में जो है वो लज्जत में जो है अल्लाह ताला उसे तब्दील कर देता है। जो चीज मुश्किल होती है, जो चीज उसके लिए बहुत दुश्वार उसे लगती है, मिसाल के जैसे मैंने दावत दीन की आपको मिसाल दी कि दावत दीन का काम करना, गैर मुसलमानों को दीन की तरफ बुलाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से निकलकर अल्लाह ताला ने कहा कि जो इंसान रब्बानी बनेगा मैं उसे ये हिम्मत दूंगा, हौसला दूंगा कि वो उस कंफर्ट जोन से निकलेगा, लोगों को दावत देगा, और इस चीज में उसे हलावत महसूस होने लग जाएगी। सबसे पहले उसे शर्म महसूस होगी, लेकिन बाद में उसके बाद जो है वो उसमें लज्जत महसूस करने लग जाएगा। पांचवा फायदा इसका ये होगा, रब्बानी बनने का दुनियावी फायदा, कि उसकी जिंदगी पाकीज़ा होती हुई चली जाएगी। कुरान का फरमान है, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिन, कि मर्द हो या औरत इनमें से जो कोई नेक अमल करेगा वही मोमिन होगा। यानी कि जो पाकीज़ा अपनी जिंदगी रखेगा, अपने अपने जिंदगी को जितना पाक बनाने की कोशिश करेगा उतनी अच्छी उसकी आगे की जिंदगी होगी। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबतन वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, कि बस हमको उसको जरूर पाकीज़ा जिंदगी देंगे और उनको उसके बदले उनका अजर देंगे जो बेहतरीन अमल किया करते थे। पाकीज़ा जिंदगी से मुराद है रिज़्क़ हलाल पाना, पाकीज़ा जिंदगी से मुराद है क़नाअत की जिंदगी गुजारना, पाकीज़ा जिंदगी से मुराद है अल्लाह ताला की इताअत की तौफीक मिलना, पाकीज़ा जिंदगी से मुराद है खुशबख्ती की जिंदगी मिलना, पाकीज़ा जिंदगी से मुराद है जन्नत का मिलना, पाकीज़ा जिंदगी से मुराद है इताअत करने में हलावत महसूस करना, पाकीज़ा जिंदगी से मुराद है अल्लाह ताला की मारिफत और अल्लाह ताला के सामने खड़े होने का जज्बा इंसान को इख्तियार होना। अल्लाह के रसूल का इरशाद है कि वो कामयाब हो गया जिसने इस्लाम कबूल किया और उसको
بقدر کفاف رزق عطا کی گئی اور اللہ نے اس کو دیے ہوئے پر قناعت دے دی. یعنی اللہ تعالیٰ خود اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ میں خود تمہاری زندگی کو پاکیزہ بنا دوں گا. جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے ہی دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر کہا کہ وہ آنکھ ناک کان منہ بن جاتے ہیں کہ جہاں پر انسان کے لیے یہ چیز کرنا آسان ہوتا ہوا چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اگلا فائدہ جو اس کا ہوتا ہے وہ ہے چھٹا جو فائدہ ہوتا ہے دنیاوی فائدہ وہ ہے اللہ تعالیٰ آسانیت انسان کے لیے پیدا کر دیتے ہیں. قرآن کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. فرمایا گیا کہ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اس کے لیے اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. معاملات میں آسانی پیدا کرنے سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے بھلائی پیدا کرنے لگ جاتا ہے. جو بھی وہ کام میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کے لیے اس میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. جو بھی وہ کام کرنا چاہتا ہے دنیاوی کام ہو اس میں انسان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے تاکہ انسان کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے. جب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنایا اور ظالم فرعون کے پاس جب انہیں جانے کا حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جانے سے پہلے اس کے ظلم اور ستم اور اس کی بربریت سے چونکہ وہ واقف تھے چونکہ وہ وہی پلے بڑے تھے وہ جانتے تھے تو پھر وہ جانتے تھے کہ فرعون کے پاس جانا یہ مہم کافی خطرناک کافی دشوار ہے. اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جو ہے مانگی کہ اللہ تعالیٰ آپ جو ہے مجھے کیا دیجیے آسانی میرے لیے پیدا کریے. ویسا ہی ہوا جیسے موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلنا آسان کر دیا. تصور کیجئے ایک ایسے حالات میں جہاں پر ایک ظالم بادشاہ ہے جو بنی اسرائیل کے اولاد کو ان کے لڑکوں کو قتل کر رہا ہے ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ رہا ہے. ایسے وقت میں سب سے پاورفل بادشاہ کے اس سے نکلنا کیا وہ آسان کام تھا؟ بالکل آسان نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس چیز کو آسان بنا دیا. کیوں؟ چونکہ وہ ربانی تھے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے ہو کر رہ گئے تھے. اس کے بعد ساتواں فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے کافی ہو جاتا ہے. دنیاوی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے کافی ہو جاتا ہے. امیر المومنین علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ ایک اصول بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو اپنی آخرت کے لیے عمل کرے تو اللہ اس کے دین اور دنیا کے معاملات کے لیے کافی ہو جاتا ہے. کتنی بڑی بات کہی کہ انسان جب آخرت کی تیاری کرنے لگتا ہے بظاہر طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم آخرت کی تیاری کریں گے تو پھر دنیاوی کام کیسے ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے اگر آخرت کا کام کرو گے تو پھر یہ تمہارے لیے کافی ہے اور تمہارے لیے جو دین اور دنیا کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں. آپ اگر اس قول کو ہم غور سے پڑھنے کی کوشش کریں تو اس میں کہا گیا کہ جو اپنی آخرت کے لیے عمل کرے کنڈیشن یہ رکھی گئی کہ تم آخرت کے لیے عمل کرو اللہ تعالیٰ خود تمہارے لیے جو ہے وہ کافی ہو جائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے ایک جلیل قدر صحابی کا ذکر آتا ہے صہیب رومی. جب وہ ہجرت مدینہ کے غرض سے مکہ سے نکلتے ہیں تو راستے میں کافر جو ہے وہ انہیں روکتے ہیں اور انہوں نے خود کو چھوڑنے کی شرط یہ رکھی تھی کہ وہ اپنا سارے کا سارا مال جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیں. تو اس وقت جو ہے صہیب رومی رضی اللہ عنہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے سارے کا سارا مال جو ہوتا ہے وہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں اور ہجرت کر کے جو ہے وہ مدینہ کی طرف جب پہنچتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارت دیتے ہیں کہ اے ابو یحییٰ تمہاری تجارت سود مند رہی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو ہم نے ساتویں فائدے کے تعلق سے بات کی کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے. ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں جنگ تبوک کے موقع پر جب ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے اپنے گھر کی ساری جتنی چیزیں ہوتے ہیں سارے کا سارا لے کر آ کر اللہ کے رسول کے راستے میں دے دیتے ہیں تاکہ جنگ کی ضروریات پوری ہو سکے اور کہتے ہیں کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کو پیچھے چھوڑ کر آ گیا ہوں اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے. یہ جذبہ انسان کے اندر کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان جو ہے وہ ربانی بن جاتا ہے تب انسان کے لیے جو ہے یہ جذبہ انسان کے لیے آسان ہوتا ہوا چلا جاتا ہے. اس کے بعد آٹھواں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد نصرت اور حفاظت جو ہے وہ انسان کے پاس آ جاتی ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا تمہاری نصرت کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ تمہیں ثابت قدم رہے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت کس طریقے سے کرتا ہے؟ تو چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے انسان کی حفاظت کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ گھات میں جو لگا ہوا دشمن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس دشمن کو دور کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ ہم دیکھیں کہ آپ کے گھر کو 40 جوانوں نے نوجوان 40 تھے جنہوں نے قتل کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا تھا. لیکن آپ تصور کیجیے کہ کیسے اللہ رب العالمین نے انہیں نیند کے آغوش میں ڈال دیا.
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पर सुलाते हैं, वहां से निकल जाते हैं, उनकी आंखों के सामने से निकलते हैं, लेकिन उन्हें उसका एहसास नहीं होता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करने वाले थे। क्यों? क्योंकि वो रब्बानी थे। दूसरा फायदा, दूसरी हिफाजत की तरीके से होती है कि अल्लाह ताला जो है तसर्रुफ से रोक देता है। अल्लाह ताला नेक बंदे को तकलीफ देने वाले दुश्मन के तसर्रुफ से रोक देता है, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पनाह ले रहे थे गार सौर का, अगर हम वाकया देखें तो वहां पर हम देखते हैं कि गार के अंदर वो क्या चीज थी। अगर आज भी हम जाकर देखें तो जो है, आज जो लोग ऊपर चढ़कर जाकर गारे सौर देखकर आते हैं, वो ये बात कहते हैं कि बिल्कुल एक छोटी सी ऐसी जगह है वो कि जो वहां पर बैठेगा वो आसानी से आपको दिख जाएगा, वो गार की तरह अंदर टनल की तरह भी मौजूद नहीं है। तसव्वुर कीजिए कि इतना सामने बैठे हुए लोग भी कैसे दुश्मनों को नजर नहीं आए। वो मकड़ी का जाला ऐसे कैसे बुन गया था कि जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो लोग देख नहीं पाए, कि अल्लाह ताला की हिफाजत करने का तरीका था कि अल्लाह ताला जो है उन्हें दुश्मनों की घात से रोक लेता है। तीसरी चीज ये है कि अल्लाह ताला फेल की खासियत सलब कर लेते हैं। जो चीज करने पर होती है उसकी जो ताकत होती है उसको सल्ब। इसकी मिसाल हम ले लें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में, कि जहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाल दिया गया, आग की ये क्वालिटी है, उसकी ये खासियत है कि वो जलाने वाली है। कयामत के रोज भी जलाने वाली अगर कोई चीज होगी तो वो आग ही होगी जो इंसान को जलाएगी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्लाह ताला आग को हुक्म देते हैं कि ए आग ठंडी हो जा और सलामती बन जाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। वो सलामती बन जाती है। कैसे सलामती बन जाती है? चूंकि अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो वो अपनी खसलत को बदल लेती है, अपनी खासियत सल्ब कर दी जाती है, उसकी खासियत जो है वो बदल जाती है। ये अल्लाह ताला की हिफाजत करने का अंदाज होता है। चौथा तरीका है, अल्लाह ताला दिल के अंदर तब्दीली पैदा कर देते हैं, ये अल्लाह ताला की हिफाजत का जरिया होता है। हसद करने वाले जालिम जो है जब इंसान पर जुल्म करने के लिए आते हैं तो फिर जो है ऐसे वक्त में जो दुआ भी सिखाई गई है, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, कि अल्लाह ताला उनके शर से हमें बचा ले। जब ये दुआ की जाती है, जब एक रब्बानी अल्लाह ताला से ये दुआ करता है तो फिर अल्लाह ताला उनके दिल के अंदर वो तब्दीली जो है वो पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर इमाम हसन बिन रजी अल्लाह मिन अली रजी अल्लाह अन्हु जो है, उनके मुतालिक कहा जाता है कि हज्जाज के पास जाते वक्त उन्होंने ये दुआ पढ़ी थी। हज्जाज जो है बहुत बड़ा जालिम शख्स है। जब जाते हैं वहां पर तो वो गुस्से में था, और जैसे ही वो करीब था कि उनको कत्ल कर दे, कत्ल करने की बजाय उन्होंने देखा कि वो उनका एहतराम करने लग जाता है, उनका इकराम करने लग जाता है। उनसे कहता है कि अल्लाह की कसम, मैंने आपको कत्ल करने के इरादे से बुला भेजा था, लेकिन अब आप मेरे नजदीक फला फला से ज्यादा महबूब हो गए हैं। ये दिल के अंदर बदलाव कैसे पैदा हुआ? ये रब्बानी की सिफत है कि अल्लाह ताला जो है रब्बानी किस तरीके से हिफाजत करता है। फिर अल्लाह ताला जो है रुकावटें पैदा करता है सामने वाले शख्स की जिंदगी में, कि वो मुसलमान की उस जिंदगी से जो है कोई मुश्किल जो है उसके अंदर पैदा ना कर सके। फिर अल्लाह ताला जो हिफाजत करने का एक और तरीका ये है कि अल्लाह ताला मुनकिर नापसंद कराता है और उनकी शनात दिल में पैदा कर देता है। ये भी एक और जरिया है। फिर इसके बाद है, अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए से भी इंसान की हिफाजत करते हैं। अल्लाह दुश्मन से मोमिन बंदे की हिफाजत के लिए किसी एक फरिश्ते या फरिश्तों को भेजते हैं। जैसे कि लूत अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आप देखिए कि उनके कौम की हिफाजत करने के लिए अल्लाह ताला ने दो फरिश्तों को भेजा था। वो दो फरिश्ते जो जाकर लूत अलैहिस्सलाम से बात करते हैं, और जिस तरीके से अल्लाह ताला ने जंगे बदर के मौके पर भी सहाबा कराम की मदद की थी, 300 लोग 3000 हजार पर 300 लोग जो है वो 1000 पर भारी हो जाते हैं। वो कैसे होता है? चूंकि अल्लाह ताला जो है फरिश्तों के जरिए से उनकी मदद करते हैं। फिर अल्लाह ताला जो है कभी कभार जानवरों के जरिए से मदद करते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की हिफाजत करने के लिए, हम जानते हैं कि अब्रहा की कौम जब आती है, सूरह फील में जो जिक्र किया गया है, अल्लाह ताला जो है अबाबील के जरिए से, उस कंकरों के जरिए से जो है अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाते हैं। ये एक और जरिया है जिससे अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाते हैं। आखिरी जरिया जो है वो है हवाओं के जरिए से अल्लाह ताला जो है इंसान की मदद फरमाते हैं। मिसाल के तौर पर जंगे खंदा के मौके पर मुसलमानों की हिफाजत हवाओं के जरिए से अल्लाह ताला ने की थी। काफिर कबाइल उस वक्त मदीने को घेरे हुए थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का खातिमा करना वो चाह रहे थे, और अल्लाह ताला ने ऐसी सख्त हवाएं भेजी कि जिनसे उनके खेमे टूट कर बिखर गए, और उन्होंने ये देखकर वापस जाने का फैसला कर दिया। तसव्वुर कीजिए कि ये अल्लाह ताला का ये अल्लाह ताला के तरीके हैं जिससे अल्लाह ताला जो है मोमिन बंदों की हिफाजत करते हैं। तो गोया कि आठवां तरीका ये कि अल्लाह ताला मोमिन बंदों की हिफाजत करते हैं। नौवां फायदा ये होता है कि अल्लाह ताला दुनिया में इंसान की सतरपोशी करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो किसी मुसलमान की सतरपोशी करेगा अल्लाह ताला उसकी सतरपोशी करेगा, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को छुपाएगा, ढांकेगा।
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چیز جو انسان نہیں بتانا چاہتا، علل اعلان نہیں بتاتا، اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ چھپا لیتے ہیں. اور جو بری چیز ہوتی ہے جس کو چھپانے کے لیے انسان جس کا ایڈورٹائزمنٹ، جس کی تشہیر نہیں کر رہا ہوتا، ایسی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں اس کی ستر پوشی کر لیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ستر پوشی کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو کسی مسلمان سے دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مصیبتوں میں سے ایک مصیبت اس کی دور فرمائے گا. جو دنیا میں کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا. جو دنیا میں کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی ستر پوشی کرے گا. اور اللہ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہے گا جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے گا. بڑی ہی بات کہی گئی. شرط یہ ہے کہ آپ دنیا والوں کی بھی مدد کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے جیسے پہلے بتایا گیا تھا، ان دنیا والوں کے دل میں بھی تمہارے لیے محبت پیدا کریں گے اور ستر پوشی بھی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کریں گے. آپ سے کا ارشاد ہے کہ میری امت کے سبھی لوگوں کو معافی ملے گی سوائے ان کے جو علل اعلان گناہ کرنے والوں کے میں سے تھے. علل اعلان گناہ میں سے یہ بھی ہے کہ انسان رات کے وقت کوئی عمل کرے اور پھر صبح اس حال میں کرے کہ اللہ نے اس کی ستر پوشی کی ہو، پھر یہ کہے فلاں میں نے کل رات میں ایسے ایسے کیا تھا، اس نے رات تو اس حال میں گزاری کہ اس کا پروردگار نے اس کی ستر پوشی کی تھی اور صبح ہوتے ہی اس نے اس ستر پوشی کو کھول دیا تھا. ایسے شخص کو بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ برائی کو، غلط کاموں کو چھپانے کے متعلق بات کرتا ہے. کہا گیا کہ اگر انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اس کو لوگوں کے سامنے اشتہار نہ کیا جائے، لوگوں کے سامنے اس کا ذکر نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ جب اس کی ستر پوشی کر رہا ہے تو پھر انسان کون ہوتا ہے کہ اس ستر پوشی سے جو ہے اس ستر کو ہٹانے کی وہ کوشش کرے. امام مناوی کہتے ہیں کہ جو اپنے مومن بھائی کی کسی عیب یا کمی یا قبیح چیز کو دیکھے، بھلی ہی وہ غلط چیز کیوں نہ ہو، اور اس کی ستر پوشی کرے، تو گویا اس نے زندہ درگور ہونے والی بچی کو اس کے قبر سے نکال کر زندگی دی ہے. یعنی کہ اس کا ثواب بھی اتنا ہی ہے جتنا زندہ درگور ہونے والی بچی کو بچایا جاتا ہے، اتنا ہی ثواب جو ہے اس انسان کو ملتا ہے. کتنی بڑی بات کہی گئی کہ انسان جو ہے سامنے والے کی ستر پوشی کرنے کی کوشش کرے. یہ ہو گئے دنیاوی فائدے جو انسان کو حاصل ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں اخروی فائدے کی طرف کہ انسان کو آخرت میں سے کیا فائدے ملتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ آخرت کا یہ ہوتا ہے جو موت کے وقت انسان کو بشارت دے دی جاتی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ اے وہ جان جس کو اطمینان حاصل ہوا ہے، اپنے رب کی طرف چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، پھر میرے بندوں میں شامل ہو اور میری جنت میں داخل ہو جا. بہترین چیز کہیے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہی انسان قبر میں ڈالا جائے گا تو پھر اسے کہا جائے گا کہ تجھے جو ہے جنت کی بشارت دی جا چکی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے. جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. کتنی بڑی بات کہی گئی کہ جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے. مومن کے پاس جب موت آتی ہے تو اس کو اللہ کی رضامندی اور فضل و کرم کی بشارت دے دی جاتی ہے کہ جب انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے تو ایک مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کی بشارت دے دیتا ہے. یہ پہلا فائدہ انسان کا اخروی فائدہ ہوتا ہے. دوسری منزل پہ آتا ہے قبر کے عذاب سے انسان کو نجات مل جاتی ہے یا آخرت میں نجات مل جاتی ہے. امام ترمذی نے روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کی تدفین ہوتی ہے تو اس کے پاس دو کالے نیلے فرشتے آتے ہیں. ان میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہوتا ہے. وہ دونوں کہتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے. وہ وہی کہے گا جو وہ کہا کرتا تھا، وہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے. دوسرے ممکن نہیں کہیں گے کہ ہم جانتے تھے کہ تم ایسا ہی کہو گے. پھر اس کے لیے قبر میں دونوں جانب سے 70 ذرا کشادگی کی جاتی ہے، یعنی کہ قبر کو 70 ذرا لمبا کر دیا جاتا ہے اور 70 ذرا چوڑا کر دیا جاتا ہے. اور پھر قبر میں اس کے لیے روشنی کی جاتی ہے. پھر اسے کہا جاتا ہے سو جاؤ. اس پر وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس جا کر کیا میں انہیں بتا دوں؟ تو وہ کہیں گے دولہے کی طرح، سونے کی طرح سو جاؤ. جس کو وہی جگاتا ہے جو اس کے گھر والوں میں اس کا سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے قبر سے اٹھا لیتا ہے. کتنی بڑی بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ انسان یہی تو چاہتا ہے کہ آخرت میں انسان کو کامیابی حاصل ہو جائے، جنت کی بشارت بھی دی جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ قبر کے عذاب سے بھی انسان کو جو ہے وہ بچا لیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں انسان کی ستر پوشی کی جاتی ہے. عزیز سامعین کرام، آج دنیا میں انسان کے کسی عیب کی وجہ سے اگر اس کے چھوٹے سے خاندان میں اس کی رسوائی ہو جاتی ہے، چھوٹے سے خاندان میں اس کا وہ عمل سامنے
آ جاتا ہے, وہ عیب سامنے آ جاتا ہے, تو پھر انسان اس چیز کو برداشت کیسے کر پاتا ہے, اس کو تاب نہیں لا پاتا. تصور کیجئے اس وقت انسان کا کیا حال ہوگا جب قیامت کے روز تمام لوگوں کے سامنے, اولین سے لے کر آخرین کے سامنے انسان کو رسوا ہونا پڑے گا. کہا گیا کہ جو ربانی ہوگا آخرت میں اللہ تعالیٰ اس شخص کی ستر پوشی کریں گے. حدیث مبارکہ میں آیا کہ ہر غدار کے لیے اس کے سورین کے پاس قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا. ایک اور جگہ کی روایت میں آیا کہ جب اللہ پہلوں اور بعد والوں کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا تو ہر غدار کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی غداری ہے. تمام لوگوں کے سامنے کہا جائے گا کہ یہ غدار ہے. تصور کیجئے کہ اگر تمام لوگوں کے سامنے یہ رسوائی انسان کو حاصل ہو جائے اور کہا جائے کہ یہ غدار ہے, تو کتنی بڑی بات ہوگی, کتنی بری بات ہوگی انسان کے لیے. قیامت کے روز رسوائی کی شکلوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ علل اعلان گناہ کرنے والوں کے اعضاء اور جوارے جو ہوں گے وہ بھی انسان کے خلاف ان کی جرائم کے بارے میں ان کے سامنے گواہی پیش کریں گے, کہیں گے کہ اے اللہ یہ شخص جھوٹ کہہ رہا ہے, اس نے فلاں کام کیا تھا, انہی ہاتھوں کا استعمال کیا تھا, انہی پیروں کا استعمال کیا تھا, اسی زبان کا استعمال کیا تھا. جب اللہ تعالیٰ علل اعلان گناہ کرنے والے اور نافرمانوں کو عذاب میں مبتلا کریں گے تو ستر پوشی کی فضیلت سے جو متصف لوگ ہوں گے اس دن رسوائی سے جو ہے وہ محفوظ رہ جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو دنیا میں کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی ستر پوشی کرے گا. ایک اور حدیث مبارکہ میں آیا کہ اللہ عز و جل مومن کو قریب فرمائے گا, پھر ان سے ایک بازو پھیلا دے گا اور لوگوں سے اس کو چھپا دے گا, اور پھر اس سے اس کی گناہ کا اقرار کرائے گا. کہے گا کہ کیا تم فلاں گناہ کو جانتے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس شخص کو اپنے قریب بلائیں گے, اس کو چھپا لیں گے اپنے اندر, اور پھر اس کے بعد اس کو پوچھیں گے کیا تم فلاں گناہ کو جانتے ہو, کیا تم فلاں گناہ کو جانتے ہو, کیا تم فلاں گناہ کو جانتے ہو. یہاں تک کہ جب بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا اور دل میں خیال کرے گا کہ اب تو وہ ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا, اب تو اللہ تعالیٰ اور تمام لوگوں کو جو ہے یہ چیز معلوم ہو گئی کہ میں نے گناہ کیا ہے, تو اب میرا کیا ہوگا, تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں ان گناہوں کی ستر پوشی کی ہے اور اب تمہارے لیے ان کو میں معاف کر دیتا ہوں. پھر ان نیکیوں کی کتاب اس کے حوالے کر دی جاتی ہے. البتہ کفار اور منافقین کے بارے میں جو ہے وہ گواہ دیں گے, جو کہ کہا گیا هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنت اللہ علی الظالمین, کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے خلاف جھوٹ کہا تھا, سن لو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ایسے ظالموں پر. بڑی بات یہاں پر کہی گئی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ خود اس انسان سے جو ہے اس بات کا اقرار کروائیں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ان تمام لوگوں سے جو ہے اس چیز کو چھپا لیں گے. چوتھا فائدہ آخرت میں انسان کو یہ ہوگا کہ پل صراط کو پار کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے گا. پل صراط کہتے ہیں اس پل کو جو جہنم پر بنایا گیا ہے, اور اس وقت تک جنت میں کوئی نہیں جا سکے گا جب تک کہ وہ اس پل کو پار نہ کر لے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, کہ انسان کو جو ہے کسی نہ کسی طور پر وہاں سے گزرنا ہی ہے, ہر انسان کو گزرنا ہے. کہا گیا مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا امانت اور رحم دلی کو بھیجا جائے گا کہ وہ پل صراط کے دونوں جانب داہنے اور بائیں کھڑے ہو جائیں گے, یعنی کہ جو چیز انسان کو پل صراط پر مدد کرے گی وہ انسان کی امانت, انسان کی رحم دلی ہوگی, جو انسان کو جو ہے وہاں سے پاس کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے گا. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ پل صراط پر موجود جو رکاوٹیں ہوں گی اس کے باوجود بعض ایسے لوگ ہوں گے جو آنکھ جھپکنے اور بجلی کی تیزی کی طرح جو ہے وہ پل صراط سے گزر جانے والے ہوں گے. عزیز سامعین, جو ہم پل صراط کی بات کر رہے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پل صراط پار کرنے والے لوگوں کی کیا کیا قسمیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی قسم ہوتی ہے آنکھ جھپکنے کی طرح چند لوگ جو ہے وہ وہاں سے گزر جائیں گے. یہ لوگ پل صراط پر سب سے زیادہ تیز گزرنے والے ہوں گے, اور ان سے 70,000 وہ ہوں گے جو بغیر کسی حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جہنم کے پل پر کڑے اور کانٹے ہیں, جس کو اللہ چاہے گا وہ پکڑ لیں گے, پھر منافقوں کا نور بجھا دیا جائے گا, مومن نجات پا جائیں گے. پہلا طبقہ جو نجات پا جائے گا ان کے چہرے 14ویں کی چاند کی طرح ہوں گے, 70,000 جن کا حساب نہیں ہوگا. یہ ان لوگوں کے متعلق کہا گیا کہ جو لوگ جو ہے سب سے زیادہ جن کا یہ ہوگا ایمان ہوگا, جو انبیاء کرام ہوں گے وہ پہلے ہوں گے جو پل صراط سے گزریں گے آنکھ جھپکنے کی طرح, دوسرے ہوں گے جو بجلی کی مانند گزریں گے, ان کے گزرنے کی تیزی روشنی کے گزرنے کی طرح ہوگی, البتہ ان کی تیزی پہلے والوں سے تھوڑا کم ہوگی, یعنی کہ پلک جھپکنے سے تھوڑا کم, لیکن جو ہے بجلی کی مانند جو ہے وہ گزر جائیں گے. تیسرے ہوں گے جو ہوا کے مانند جو ہے گزر جائیں گے, اس ہوا کی تیزی اور قوت جو کشتیوں کو الٹ دیتی ہے, درختوں کو اکھاڑ دیتی ہے, عمارتوں کو توڑ دیتی ہے, غباروں کو اڑا دیتی ہے, سمندروں کے پانی کا دھارا بدل دیتی ہے, اس کے ڈائریکشن کو بدل دیتی ہے, وہ جس کو چاہے اسے غرق کر دے, جس کو چاہے اسے ڈبا دے. یہ نور کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو ہوا کے مانند
गुजरेंगे। चौथे वो लोग होंगे जो परिंदे की मानंद गुजरेंगे। परिंदा जितनी मिकदार में अपने परों को हरकत लेके आता है और देखते हैं जैसे नीचे से ऊपर जाता है और फौरन गायब हो जाता है, ऐसे चंद लोग होंगे जो परिंदे की मानंद गुजरेंगे। फिर उसके बाद कहा गया चंद वो होंगे जो घोड़ों की मानंद गुजरेंगे। फिर कहा गया चंद वो होंगे कि इंसान जिस तरीके से तेज दौड़ता है उस तरह तेज दौड़ने वालों की तरह दौड़ेंगे। सातवां कहा गया कुछ लोग ऐसे होंगे जो चल कर गुजरेंगे। चलना दौड़ना जो है वो दौड़ने से जो है कम ही होगा, वो चलना चाह रहे होंगे लेकिन बहुत आहिस्ता वहां से गुजरेंगे। फिर उसके बाद चंद होंगे जो घसीट घसीट कर जब पुलसरात से गुजरेंगे। अल्लाह उनसे महफूज रखे। ये सबसे कम दर्जे वाले होंगे और पुलसरात पार करने वालों में सबसे ज्यादा कमजोर ये लोग होंगे। कभी घसीटना अपने पहलुओं के बल होता है, कभी पहलुओं के साथ चेहरे के बल उन्हें घसीटा जाता है, कभी पेट के बल उन्हें घसीटा जाता है और घसीटते घसीटते हुए जो है वो पुलसरात को पार कर लेते हैं। जैसे कि जो है मुस्लिम में अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन आंख के झपकने की तरह, बिजली की तरह, हवा की तरह, परिंदे की तरह, बेहतरीन घोड़ों और सवारियों की तरह जो है वहां से गुजर जाएगा। इंसान का अमल जितना अच्छा होगा इंसान उतनी आसानी से वहां से गुजर जाएगा और इंसान का अमल जितना बुरा होगा उतनी मुश्किल से वो गुजरेगा। आखिरी उखरवी फायदा जो इंसान की जिंदगी में होगा वो है इंसान को जन्नत में जो है वो दाखिला मिल जाएगा। आसिम का इरशाद है कि जो अंदेशा करता है तो वो अंधेरे ही में चल पड़ता है और जो अंधेरे ही में चल पड़ता है तो वो मंजिल तक पहुंच जाता है। कि जो इंसान चाहता है कि उसे जन्नत मिल जाए वो पहले पहर ही चलना और उसकी तैयारी करना शुरू कर लेता है, दुनिया ही से उसकी तैयारी करना शुरू कर लेता है। ये एक रब्बानी की क्वालिटी है। एक रब्बानी वो होता है जो पहले ही से चल पड़ता है, रात को ही जो है वो निकल पड़ता है ताकि सुबह होने तक जो है उसे वो जन्नत हासिल हो जाए और जन्नत में उसका दाखिला हो जाए। इन सब बातों के बावजूद इस बात को यकीनी तौर पर जानना चाहिए कि दुनिया में उन्होंने जितने भी अमाल किए थे उसकी वजह से वो जन्नत में उस वक्त तक नहीं दाखिल हो सकते जब तक अल्लाह ताला की रहमत इंसान के साथ शामिल हाल ना हो जाए। सही बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जन्नत वालों से कहेगा, ए जन्नत वालों, वो कहेंगे ए हमारे परवरदिगार हम हाजिर हैं और तेरी तरफ से बहुत खुशबख्ती है हमें। वो फरमाएगा कि क्या तुम राजी हो? तो कहेंगे हम क्यों ना राजी होंगे या रब्बुल आलमीन, जबकि आपने हमको वो दिया है जो अपने मखलूक में से किसी को नहीं दिया। अल्लाह ताला फरमाएगा मैं तुमको इससे अफजल चीज दे दूंगा। वो कहेंगे परवरदिगार इससे अफजल चीज क्या हो सकती है? तो फरमाएगा मैं तुम पर अपनी रजामंदी नाजिल करता हूँ, फिर मैं इसके बाद कभी तुमसे नाराज नहीं होगा। रब्बानियों की बेहतरीन सिफत बताई गई कि जब वो इस दुनिया में जो है अल्लाह ताला की खातिर कोई काम करते हैं, अल्लाह ताला ने जो जो बातें कही उस पर अमल करते हैं, तो कहा गया कि ऐसे लोगों के लिए जन्नत होगी। अल्लाह ताला उस जन्नत को खूब से खूब सजाएंगे। अजीज सामने इकराम, यही वो रमजान के महीना है जिसके मुतालिक कहा गया, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो है अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया को, उम्मत मुस्लिमा को, यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को चंद ऐसे अल्लाह ताला ने इनामात दिए हैं जो किसी दूसरों को नहीं अता किए गए। और उनमें से एक इनाम ये है कि अल्लाह ताला जो है जन्नत को जब रमजान का महीना आता है तो जन्नत से कहते हैं कि ए जन्नत, मेरी दुनिया में जो है ऐसे मेरे बंदे मौजूद हैं कि जो तेरी तरफ तकोदो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जस्तजू कर रहे हैं और उसके पानी की जो है जज्बा उनके अंदर पैदा हो रहा है, तुम और खूबसूरत बन जा। तसव्वुर कीजिए सामीन कराम, अल्लाह ताला ने जब खुद कहा कि जन्नत एक ऐसी चीज जगह है जो किसी आंख ने नहीं देखा, जो किसी कान ने नहीं सुना, जो किसी नाक ने नहीं सुना, जिसके बारे में किसी जुबान ने तज़किरा नहीं किया और ना ही किसी जहन ने उसके बारे में तसव्वुर किया, ऐसी जन्नत को अल्लाह ताला कहेंगे कि और खूबसूरत बन जा, और खूबसूरत बन जा, और खूबसूरत बन जा। और वो जन्नत ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत बनती हुई चली जाएगी। तो तसव्वुर कीजिए कि वो कितनी ज्यादा खूबसूरत जन्नत होगी। अजीज सामीन कराम, ये है वो रब्बानियों के क्वालिटीज और रब्बानियों के रब्बानी बनने के जो नताइज इंसान को हासिल होते हैं जो मैंने आपके सामने बयान किए। आइए हम चंद मिसालें देखने की कोशिश करें ताबा व ताबईन की जिंदगियों के कि जो रब्बानी थे, जिन्होंने रब्बानी बनकर जिंदगी गुजारी, ऐसे लोगों की चंद मिसालें देखने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक हम देखते हैं रब्बानियों के मुताल्लिक जो है अल्लाह ताला, रब्बानियों की क्वालिटी ये होती है कि वो आखिरत का बहुत ज्यादा खौफ उनके अंदर होता है, शदीद एहसास उनके अंदर होता है और जब वो गुफ्तगू करते हैं तो उनकी गुफ्तगू से मालूम होता है कि वो बार बार लोगों को जो है आखिरत का एहसास और खौफ दिलाते हुए रहते हैं। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक कहा जाता है, अय्याज बिन अबू तैमिया रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा मैं हसन को अबू रजा के जनाजे में एक खच्चर पर उन्होंने देखा कि वो आ रहे हैं, तो एक खच्चर पर आ रहे हैं और उनके पहलू में फुरस्तिख है जो एक ऊंट पर है, एक और शख्स है जो ऊंट पर मौजूद है। फुरस्तिख ने उनसे कहा कि लोगों ने हमको शरीफ समझ लिया है। तो उस वक्त वो कहते हैं कि चूंकि वो ऊंट पर आ रहे थे और जो है खच्चर पर आ रहे थे तो लोगों ने हमें शरीफ समझ लिया है।
تو وہ کہتے ہیں کہ بہترین لوگ اور بدترین لوگ. تو انہوں نے کہا فرزدق کتنے ہی پراگندہ بال اور حال ایسے دو چار لوگ موجود ہیں کہ جو دنیا میں دکھنے میں بہت زیادہ پراگندہ بال اور ان کا حال ایسا ہوتا ہے جنہیں دیکھنے سے لگتا ہے کہ ان کی حالت بہت خراب ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت زیادہ پسندیدہ ہوتے ہیں. کیا تم جانتے ہو کہ تم ان سے بہتر ہو؟ کیا تم نے موت کی تیاری کر لی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس بات کی گواہی میں دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو گویا کہ یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حسن رحمت اللہ علیہ جو ہے, حسن بصری رحمت اللہ علیہ, وہ بار بار لوگوں کے اندر جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تو آخرت کا جذبہ ان کے اندر پیدا کرتے. کوئی بھی چیز ان کی ہوتی تو وہ اس چیز کو جو ہے آخرت سے جوڑ دیا کرتے تھے اور آخرت کے ساتھ اسے کنیکٹ کرتے تاکہ انسان کے اندر جو ہے وہ فکر آخرت کا جذبہ جو ہے اس شخص کے اندر پیدا ہو جائے. پھر اس کے بعد اپنے عمل کو پوشیدہ رکھنا, یہ جو ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اندر کافی تھا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک موقف اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے جو ہے کرتے ہیں تاکہ عمل کو چھپانے میں مبالغہ کرنے کے سلسلے میں جو ہے وہ ان کی تربیت کرنا چاہ رہے تھے. تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک شخص نے لمبی سانس لی تو انہوں نے اس کو گھونسا مارا اور کہا کہ اس میں فتنہ ہے. یعنی لوگ اس کی خشوع اور خضوع پر تعجب ہو گئے اور اس کی تعریف کریں گے کہ یہ جو ہے کتنی اچھی چیز ہے کہ اس نے فلاں اتنی لمبی سانس لی, تو کتنا اس کی وہ جو ہے یعنی کہ اس کے اوپر مبالغہ آمیزی کی جائے گی. لیکن یہاں پر عمر بن عبدالعزیز جو بات کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مبالغہ آمیزی سے تمہیں پرہیز کرنا چاہیے. تو اس چیز کا اگزامپل لیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اپنے عمل کو جو ہے انسان کو پوشیدہ رکھنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد اگلی مثال جو ہمیں ملتی ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی, وہ ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے ولا اقسم بالنفس اللوامہ, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے اللہ کی قسم یہ مومن کا نفس ہے, مومن خود کو دیکھتا ہے تو خود اپنی ملامت کرتا ہے. میں نے اپنی گفتگو سے کیا چاہا, میں نے اپنے کھانے سے کیا چاہا, میں نے اپنے خیالات سے کیا چاہا, جبکہ فاجر اپنا محاسبہ نہیں کرتا ہے. یہاں پر بھی جو ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بار بار ایسی آیتوں کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کیا کرتے تھے تاکہ جو ہے جو نفس لوامہ ہے, جو انسان کو جو ہے برائی کرنے کے بعد انسان کو جو ہے اس بات پر یہ ملامت محسوس کرنے لگواتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیوں کیا, آخر یہ جذبہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر پیدا کرنے کی حتی الامکان کوشش ہمیشہ کیا کرتے تھے اور اسی کے بارے میں وہ بہت زیادہ لوگوں کو اس کے متعلق بات اور ان لوگوں کو اس کی طرف جانے بھی مائل کیا کرتے تھے. پھر دوسری مثال ہمیں ملتی ہے امام سلمہ بن دینار کی. وہ دنیا کے مشغول رہ کر بھی آخرت کو بھول جانے سے بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے, چاہے مشغولیت تھوڑی ہی دیر کی کیوں نہ ہو. وہ کہتے تھے کہ دنیا کا کم حصہ آخرت کے بڑے حصے سے زیادہ مشغول کر دیتا ہے. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ بھلے ہی چھوٹا کام معلوم ہوتا ہے, لیکن انسان آخرت کے لیے جو ہے چھوٹا سا کام کرنا بھی انسان کے لیے بڑا کام لگنے لگ جاتا ہے. لیکن دنیا کا چھوٹا سا کام انسان کو وہ جتنا کام ہوتا ہے اس سے بھی چھوٹا لگنے لگ جاتا ہے. اسی لیے وہ کافی ڈرا کرتے تھے اور بار بار اسی لیے آخرت کی یاد وہ کیا کرتے تھے. اسی وجہ سے وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سے جو نعمت مجھ سے روکی رکھی ہے یہ محرومی مجھے عطا کردہ نعمت سے بہت بڑی ہے, کیونکہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے کہ اللہ نے چند لوگوں کو یہ نعمت عطا کی تو وہ ہلاک ہو گئے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں کوئی چیز اگر نہیں عطا کی تو پھر جو ہے وہ اس چیز پر روتے گڑ گڑاتے یا پھر اللہ تعالیٰ سے شکایت یا شکوہ نہیں کرتے تھے کہ اے اللہ تو نے فلاں چیز مجھے کیوں نہیں دی, فلاں چیز دوسروں کو دی ہے تو مجھے یہ چیز کیوں نہیں دی, نہیں کہا. بلکہ وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت جن لوگوں کو عطا کی ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں, میں ایسی نعمت کی طلب کرنے والا نہیں ہوں, مجھے ایسے دنیا کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ جو ہے وہ بار بار اپنے نفس کی تربیت کیا کرتے تھے. اس کے بعد ان کے اپنے الفاظ ہیں, وہ کہتے تھے کہ بندہ نیکی کرتا ہے تو نیکی کرتے وقت اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے. اللہ عز و جل نے اسے کوئی برائی ایسی نہیں بنائی جو اس کے حق میں اس کی برائی سے زیادہ نقصان دہ ہو. بندہ جب برائی کرتا ہے تو برائی کرتے وقت اس کو برا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھلائی ایسی نہیں بنائی ہے جو اس بھلائی سے زیادہ اس کے حق میں مفید ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب اپنا اچھا عمل کرتا ہے تو اس میں زیادتی کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہو گئی ہے, شاید اللہ تعالیٰ اس عمل کو ضائع کر دے گا اور اس کے ساتھ ہی بہت سے اعمال کو ضائع کر دے گا. بندہ جب برائی کرتا ہے تو برائی اس کو بری لگنے لگ جاتی ہے کہ شاید اللہ عز و جل اس میں خوف پیدا کر دے اور اسی حال میں اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہو جائے اور اس خوف کے ساتھ جو ہے اللہ رب العالمین سے جا ملے. یہ دراصل امام سلمہ بن دینار رضی اللہ عنہ کی زندگی کا
हमें मिलता है। फिर उसके बाद कहा जाता है कि यहिया बिन कसीर अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि उन्होंने कहा कि सुलेमान बिन अब्दुल मलिक हज करने के गर्ज से जब मदीना आया और उसने दरियाफ्त किया कि क्या यहाँ कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसके बहुत से सहाबा कराम से मुलाकात हुई है, तो लोगों ने कहा कि हाँ, अबू हाजिम है यहाँ पर जिससे तुम जाकर मिल सकते हो। उसने अबू हाजिम को बुला भेजा और उसे दरियाफ्त किया कि ए अबू हाजिम, हम मौत को नापसंद क्यों करते हैं? उन्होंने जवाब दिया कि तुमने दुनिया को आबाद कर दिया है, आखिरत को वीरान बना दिया है, इसीलिए तुम आबादी से निकलने से डरते हो और तुम्हें वीरानी महसूस होती है आखिरत के बारे में सोचकर। उसने कहा कि बेशक तुमने सच कहा है। फिर दरियाफ्त किया, अबू हाजिम, अल्लाह अज़्ज़ व जल के पास हमारे लिए कल क्या होगा? उन्होंने जवाब दिया कि अपने अमाल को अल्लाह की किताब के सामने पेश करो। उसने दरियाफ्त किया कि मैं उसको अल्लाह की किताब में कहाँ पाऊंगा? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, इन्नल अबरार लफी नईमिन व इन्नल फुज्जार लफी सिज्जीन, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, कि बेशक नेकोकार रहमत में रहेंगे और फाजिर जहन्नम में रहेंगे। ऐसी बातें जो है उनके सामने की जाती थी ताकि जो है वो जज्बा उन लोगों के अंदर भी जो है पैदा होता है। जैसे कि हमने रब्बानियों के बारे में शुरू में जब हमने डेफिनेशन पढ़ा तो यही सुना और यही समझा कि रब्बानी वो होते हैं कि जो दीन का इल्म खुद समझ कर जो है खामोश नहीं रहते, बल्कि उसका इल्म दूसरे लोगों तक भी जो है वो पहुंचाने की हद इम्कान कोशिश करते हैं। तीसरी मिसाल हम देखते हैं, इमाम ताऊस बिन कीसान यमानी का तस्करा आता है। वो अपने दरवाजे पर, उनके मुतालिक कहा जाता है कि वो अपने दरवाजे पर जो है वो पर्दा नहीं डाला करते थे। एक मर्तबा जो है कोई उनकी नसीहत नकल करते हुए कहते हैं कि मेरे पास ताऊस आए, यानी कि जिस शख्स का हम तस्करा कर रहे हैं, जो इमाम का तस्करा कर रहे हैं, वो इमाम ताऊस जो है वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि ए अता, तुम अपनी जरूरतें ऐसे शख्स के पास ले जाने से बचे रहो जिसने अपना दरवाजा तुम्हारे सामने बंद कर दिया है और दरवाजे पर हिजाब डाल रखा है। तुम उसके दर पर जाओ जिसका दरवाजा कयामत के दिन तक खुला रहेगा। उसने तुमसे मुतालिबा किया है कि तुम उससे मांगो और उसने तुमसे वादा किया है कि वो तुम्हारी मांगों को कबूल फरमाएगा। यानी कि इमाम ताऊस रहमतुल्लाह अलैह जो है वो चूंकि एक रब्बानी थे, तो वो जानते थे कि जितना जरूरी एक रब्बानी के लिए अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक बनाना है, उतना ही जरूरी बंदों के साथ भी ताल्लुक बनाना है। इसीलिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते कि लोग जब चाहे उनके पास आए, उनसे पूछे और वो जो है उनकी मदद कर सके। कभी लोगों की मदद करने से वो पीछे नहीं हटते और ज्यादा से ज्यादा इस चीज को पसंद करते कि लोग उनसे मदद मांगे। फिर एक और क्वालिटी इमाम ताऊस की बताई जाती है कि वो बच्चों की तरबियत में हमेशा फिक्रमंद रहते। उन्होंने एक दिन अपने बेटे से कहा कि मेरे बेटे, अक्लमंदों के साथ रहो, तुम उनकी तरफ मंसूब किए जाओगे। चाहे तुम उनकी तरह बनो या ना बनो, जाहिलों के साथ ना रहो क्योंकि तुम उनकी तरफ मंसूब हो जाओगे, चाहे तुम उनके साथ रहो या ना रहो। इस बात को जान लो कि हर चीज का एक मकसद है और आदमी का मकसद उसकी अकल की बेहतरी है। यानी कि वो जानते थे कि बच्चों की तरबियत, छोटे से बच्चे जो होते हैं वो किस तरीके से जो है इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एक रब्बानी के जहन में ये चल रहा होता है कि ये छोटा सा बच्चा जो है, इसे आगे चलकर अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाना है, अल्लाह के दीन का पैगाम लोगों तक पहुंचाना है। और अगर अल्लाह का दीन का पैगाम लोगों तक पहुंचाना है तो उसके लिए उसकी जहनी तरबियत होना जरूरी है। और वो जहनी तरबियत करने के लिए वो बचपन ही से अपने बच्चों की जो है इस तरीके से तरबियत किया करते थे। फिर उसके बाद उनके मुताल्लिक कहा जाता है कि जो है वो रात में इबादत करने के बहुत ज्यादा शौकीन थे, जो एक रब्बानी की बहुत बड़ी सिफत है। दाऊद बिन इब्राहिम रिवायत करते हैं कि एक रात हज के रास्ते में शेर ने लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया, तो लोगों ने एक दूसरे को जगाया। जब सुबह हुई तो शेर चला गया, लोग इधर उधर उतर गए और थक हार के सो गए। उस वक्त ताऊस नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए, तो उनसे एक शख्स ने कहा, दूसरी रिवायत में आता है कि उनसे उनके बेटे ने कहा कि क्या आप नहीं सोएंगे? आपने तो सारी रात जाग कर गुजारी है, रात भर आप नहीं सोए हैं, तो क्या आप अब भी जागते रहेंगे? उन्होंने जवाब दिया कि क्या कोई सुबह के वक्त भी सोता है? फिर दूसरी बात में आता है कि उन्होंने कहा कि मैं ये गुमान नहीं करता कि कोई सुबह के वक्त भी सोता है। यानी कि जो है भले ही रात का सारा वक्त जो है उन्होंने जो है वो जाग कर गुजारा था, लेकिन सुबह के वक्त का जब नमाज का वक्त आया तो वो फौरन खड़े हो गए और नमाज के लिए वहीं पर तैयार हो गए। यानी कि उनकी जिंदगी में एक रब्बानी की जिंदगी का जो हाल होता है, वो अपने हर हर लम्हे की, हर सेकंड की, हर मिनट की बहुत ज्यादा कीमत और कदर उसके दरमियान उसके दिल में होती है। वो किसी लम्हे को जाया नहीं करता। अगर उसे कुछ वक्त मिल गया है तो फौरन उसे अल्लाह ताला की इबादत में लगा देता है, ना ये कि जो है वो अपने उस वक्त को जो है वो जाया कर दे। फिर उनके मुतालिक कहा जाता है कि वो आखिरत की जो है बहुत ज्यादा फिक्र भी किया करते थे और उसके बारे में जो है लोगों को कई सारी बातें बताया करते थे। अजीज सामीन कराम, ये चंद मिसालें हैं जो मैंने आपके सामने पेश की हैं। अगर हम ताबा व ताबईन की जिंदगी पर नजर डालेंगे तो ये एक दो तीन मिसालें हैं जो मैंने आपके सामने पेश की हैं। ऐसे कई सारी मिसालें हमें मिलेंगी
हजारों करोड़ों की तादाद में हमें ऐसी मिसालें मिलेंगी कि जहां पर जब लोग रब्बानी बन जाते हैं तो कैसे कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों की मदद करते हैं इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, और उसके क्या क्या नताइज होते हैं वो हमने अभी देखा। अजीज सामीन कराम, रमजान के महीने की आमद है, और इस रमजान का महीना जो है कुछ लोगों के पास कुछ जगहों पे कल से और इंशाल्लाह कुछ जगहों से परसों से जो है रमजान का महीना, गोया कि चंद घंटे हैं रमजान के महीने में दाखिल होने, मगरिब से जो है इस बाबरकत महीने का आगाज हो जाएगा, जहां पर शयातीन को जकड़ कर बंद कर दिया जाएगा, जहां पर जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाएगा, जहां पर जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाएगा। इंसान के लिए अच्छाई ही अच्छाई, रहमतें ही रहमतें, बरकतें ही बरकतें इंसान पर जो है नाजिल होती हुई चले जाएंगे। मजीद सामीन कराम, ये रमजान का महीना जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, क्या लोगों जो ईमान लाए हो, तुम लोगों पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले उम्मतों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तकवे की सिफत पैदा हो जाए, ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए। मजीद सामने कराम, जब अल्लाह ताला ये बात कह रहे हैं कि अल्लाह ताला का डर हमारे अंदर पैदा करना है, तो उसका मकसद ये है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको रब्बानी बनाना चाहते हैं, अल्लाह ताला मुझे और आपको अपना बंदा बनाना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको उन अल्लाह ताला का होकर बनाना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको अल्लाह ताला यानी अपने रब से मंसूब कर देना चाहते हैं। और ये महीना मुझे और आपको इस बात की दावत देता है, इस महीने का सही फायदा उठाना ये मेरे और आपके लिए निहायत जरूरी है। अपने दिल को साफ कर लेना, दिल को साफ करने का नतीजा ये होगा, जैसे कि हदीस मुबारका में आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से पूछा कि क्या तुम मुझसे बिर और इस्म यानी कि अच्छाई और बुराई, सिन और डीड के मुतालिक उसकी हकीकत के बारे में पूछने आए हो? तो फरमाते हैं जी अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल पूछते हैं कि तुम मुझसे नहीं अपने नफ्स से पूछो, यानी कि अपने अंदर की जो गैर मरई जो पर्सनैलिटी है तुम्हारे अंदर, उससे पूछो, अपने दिल से सवाल करो। तकवा वो है कि जिस पर तुम्हारा दिल मुतमईन हो जाए। ये उस वक्त होगा जी सामीन कराम जब हम रब्बानी बनेंगे, जब अल्लाह का डर हमारे जहन में बैठ जाएगा, तो हमारा नफ्स जो होगा नफ्स मुतमईन बन जाए, नफ्स मुतमईना बन जाएगा, नफ्स लवामा बन जाएगा, कि जहां पर जो है इंसान अगर कोई गलती करे तो उस गलती का एहसास भी इंसान के अंदर पैदा करेगा। हम अल्लाह ताला से इस महीने में ज्यादा से ज्यादा करीब होने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर जो ख्वाहिशात है उन ख्वाहिशात पर हम काबू पाने की कोशिश करें। ये बेहतरीन महीना है अपने अंदर के ख्वाहिशात को जो है रोकने का। जैसे कि जो है अल्लाह के रसूल के पास जो है अल्लाह ताला ने कहा कि अगर कोई जो है जिनकी शादी नहीं हो रही है, तो कहा गया कि ऐसे वक्त में तुम रोजा रखो। कहा गया क्यों? क्योंकि रोजा इंसान के ख्वाहिशात पर काबू पाने का एक बेहतरीन जरिया है। ये महीना अजीज सामीन कराम ख्वाहिशात पर काबू पाने का महीना है। ये महीना गरीब और जरूरतमंदों का एहसास पैदा करने का नतीजा है, क्योंकि गरीब और जरूरतमंदों का एहसास जब पैदा होगा तब कहीं जाकर हमारे अंदर रब्बानी की सी कैफियत पैदा होगी। जैसे कि अल्लाह ने सूरह मुदस्सिर में इरशाद फरमाया, अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन। मुजरिमों से जब क़यामत के रोज पूछा जाएगा कि आखिर क्या चीज है जो तुम्हें जहन्नम में लेकर चली गई, तो वो कहेंगे कि हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे और हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। ये वो मिस्कीन को खाना खिलाने का जो जज्बा है, रमजान का महीना ये जज्बा मेरे और आपके अंदर पैदा करना चाहता है। रमजान का महीना वो डिसिप्लिन मेरे और आपके अंदर पैदा करना चाहता है, कुरान से अपने ताल्लुक को बेहतर से बेहतर बनाना चाहता है, अखलाक को मेरे और आपके अंदर पैदा करना चाहता है और नेकियों का आदी बनाना चाहता है। मजीद सामीन कराम, जब हम नेकियां करने के आदी हो जाएंगे तो आखिरत की तैयारी करना हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाएगा। अब ये मुझ पर और आप पर ये जिम्मेदारी आयद होती है, हम कैसे इस रमजान के महीने का इस्तेमाल करते हैं। एक आखिरी बात कहते हुए अपनी बात को खत्म करूं, स्वामी विवेकानंदा जो है वो ये बात कहते हैं कि आसमान से जो कतरा गिरता है, जो रेन ड्रॉप गिरता है, वो कहाँ पर गिरे ये तायुन करता है, ये डिसाइड करता है कि उसकी कीमत क्या होगी। अगर वो किसी हाथ में जो है गिरता है तो फिर वो इतना प्योर होता है कि इंसान उसे पी सकता है, पीने का पानी बन जाता है। अगर वही एक ड्रॉप जो है वो गटर में गिर जाता है तो उसकी कीमत इतनी गिर जाती है कि उसे अपना पैर धोने के लिए तक उस पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वही कतरा जब किसी गर्म सी सरफेस पे गिरता है तो फिर वो वहीं से इवेपोरेट हो जाता है, ऊपर चला जाता है। फिर उसके बाद जब वो किसी लोटस के पत्ते पर गिरता है तो फिर वो एक पर्ल की तरह, एक मोती की तरह शाइन करने लग जाता है। वही चीज जब किसी ऑयस्टर के ऊपर गिरता है तो वो एक पर्ल बन जाता है, एक मोती बन जाता है, एक लुल्लू बन जाता है। फिर वही ड्रॉप होता है जो कहाँ कहाँ पर गिरे, द ड्रॉप इज द सेम बट द एग्जिस्टेंस एंड वर्थ डिपेंड्स ऑन विद whom it associates। कि कतरा एक ही है लेकिन उसका वजूद और कदर इस बात पर मुनहसर होता है कि वो किस पर गिरता है, किसके साथ गिरता
دیتا ہے اور کس طریقے سے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ مزید سامعین کرام، جو رمضان گزر گیا وہ گزر گیا، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو رمضان کا مہینہ اگر مجھے اور آپ کو مل رہا ہے تو اس کی اہمیت کو، اس کی برکت کو، اس کی فضیلتوں کو میں اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور ہمیں جو کرنا ہے وہ آج کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے زیادہ سے زیادہ بڑے سے بڑی سوچ مجھے اور آپ کو رکھنی ہوگی۔ ایک اور شخص نے کہا کہ موسٹ آف دا پیپل فیل ناٹ بیکاز دے ایم ٹو ہائی اینڈ مس، یعنی کہ جو ہے ان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ وہ اتنا کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ میں نے رمضان کے مہینے میں مثال کے طور پر میں نے صبح میں تہجد پڑھ لی، کافی ہے، میں نے بہت کام کر لیا، عام دنوں میں تہجد نہیں پڑھتی، میں نے تہجد پڑھ لیا ہے۔ ربانی کی صفت یہ نہیں ہوتی ہے، ربانی کی صفت یہ ہوتی ہے کہ دے ایم ویری ہائی، بڑے بڑے جو ہے ان کے گولز ہوتے ہیں، بڑے بڑے ان کے ارادے ہوتے ہیں، بڑی بڑی ان کی سوچ ہوتی ہے، بڑا سوچتے ہیں، بڑے گولز رکھتے ہیں، بڑے ٹارگٹس رکھتے ہیں۔ اس رمضان کے مہینے سے گزرنے کے بعد بڑا کوئی ایک پرپس اپنا بنائیے کہ اس کے بعد میرے سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، اس کے بعد میری زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، اس رمضان کے مہینے کے گزرنے کے بعد میرے منہ سے کبھی بھی جو ہے میں کسی کی دل آزاری نہیں کروں گی، یا پھر اس مہینے سے گزرنے کے بعد ایسی ٹرین ہو جاؤں گی کہ قرآن اگر میں ایک دن بھی نہ پڑھوں تو میرا دل مجھے ملامت کرے، نفس لوامہ، میرا نفس مجھے ملامت کرتا چلا جائے کہ تم نے غلط کیا ہے۔ ایسے بڑے بڑے ایمز، ایسے بڑے بڑے گولز بنائیے جو ایک ربانی کے ہوتے ہیں، اور ایسا نہ ہو جیسے کہ شاعر نے کہا کہ آپ ادھر آئے، ادھر دین و ایمان گئے، عید کا چاند نظر آیا تو رمضان گئے۔ ایسا نہیں ہو جائے کہ عید کا چاند نظر آتے ہی ربانی کی جو خصوصیات ہم نے رمضان کے مہینے میں پیدا کی تھی وہ سارے کے سارے دھل کر چلے جائیں، ایسا نہ ہو، بلکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کے اندر ربانی بننے کی کوشش کریں اور اس ربانی کی صفت کو ہمیشہ اپنے اندر اجاگر رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اندر جذبہ ربانی کو ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برقرار رکھے، اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اور آپ کو جو ہے جنت کی تیاری کے لیے رمضان کے مہینے کی اس کا استعمال کرتے ہوئے وہ ربانی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔